आज आम जाना जे कलिजुग केमिति सर एवं केबे सर एवं ये कलिजुगर जो प्रकृति किभली भाव में केते वर्ष वर्तमान बीती माने कलिजुगर तार परिमाण केते एवं वर्तमान सुधा केते वर्ष अतिक्रांत हो सारी एवं कलिजुगर जो प्रभाव कौन है एवं भगवान से किभली भाव में अवतार ने से विषय आज आम आलोचना करवा आमर जो कहुई 10 अवतार मध्य कल्की अवतार जहाँकि 10म अवतार भाव में आमर जो जयदेवंकर जो गीत गोविंदर प्रारंभ में जो 10 अवतार स्तोत्र से रही जे म्लेच्छ निभ निधने कलयछि करबालं धूमकेतु मेईब किमपि कराड़ं केशवधृत कल्की शरीर जय जगदीश हरे। तेणु कलिजुगर जो शेष में भगवान कल्की रूप से अवतीर्ण हे। तेणु आमर जो हिंदू शास्त्र अनुसार 4टी जुग रही सत्यजुग त्रेता जुग द्वापर जुग और कलिजुग। तो कलिजुग को सबुठारु माने शेष जुग बोली ताको कहुई एवं कलिजुगर परिमाण जदि देखा से हूँ 4,32,000 वर्ष माने हूँ आम कलिजुगर परिमाण। तेणु आमर जो शास्त्र अनुसार कलिजुग आरंभ होता कलिजुगर आरंभ होता भगवान श्रीकृष्णकर देहत्याग पर भगवान श्रीकृष्ण जो द्वापर जुगर तो भगवान श्रीकृष्णकर अवतीर्ण होता से भगवान विष्णु द्वापर जुगर श्रीकृष्ण रूप से अवतीर्ण होते और जो देहत्याग कले तापर कलिजुग आरंभ होगा। तेणु पारंपरिक गणना अनुसार यार आरंभ होता ख्रीष्टपूर्व 3102 ये जो आमर कलिजुगर आरंभ होता बोली कहुए। तेणु 2026 मसीहा पर्यंत प्राय केते ना 3102 युक्त 2026 जदि देखा ये भाव में सी हम 5127 वर्ष माने अतिक्रांत हो जाए कलिजुग। केते वर्षरू ना 4,32,000 वर्षरू मात्र 5127 वर्ष अतिक्रांत होती। तेणु ये जो आमर जो कलिजुग प्राय आहरी बाकी रही केते ना 5127 वर्ष कलिजुग यही भाव में आमर जो जदि देखा से ये भाव में बाकी रही माने माने अतिक्रांत होती कलिजुगर जो अतिक्रांत जदि समयटी को देखा 5127 वर्ष कलिजुग अतिक्रांत होती। तेणु आमर शास्त्रीय गणना अनुसार कलिजुगर प्राय एवं अधिकांश समय एवं बाकी रही कलिजुग शेष होगापाई। तेणु कलिजुगरे माने जितेबाला भगवान तांकर कलिजुग तांकर शरीर त्याग कले कारण कलिजुग जितेबाला आसी जाउची भगवान तांकर जो जदुवंश मानकु सेमानकु विनाश करदेले कारण सेमाने रहिला माने ये जो विभिन्न प्रकार उत्पात और कलिजुगर आहरी उत्पात बढ़ीजिव। तेणु से जो तांकर जो जदुवंशी जो दायद मानकु सेमानकु कादम्बरी मद्यपान करई कोकुआ भय देखाई से विनाश कले तापर निजे से एक जो पिपल वृक्ष मूल अश्वत्थ वृक्ष मूल से बसी रहिले और जारासवर तार शरीर माने तार पादरे सरविद्ध करते से देहत्याग करते कलिजुग माड़ी आसला। कलिजुग माड़ी आसबार पांडव मैंने स्वर्गारोहण से करते यही भाव में जो कलिजुगर प्रभाव में किंतु रही जाते से पांडव मानकर दायद जे कि परीक्षित महाराजा से परीक्षित महाराजा कली को से बांधी थे कली रही से स्थान मागी 5टी स्थान में कली को रही से स्थान देते जो सुवर्ण में जो जुआ खेल हम से कलिंकर जो निवास तापर जो व्यभिचार होथबो हिंसा होथबो जो हत्या होथबो लुंठन होथबो ये सब यही भाव में 5टी स्थान में कली को स्थान दिया। तेणु आमर जदि देखा जो हिंदू पुराण शास्त्र मानक जो कलिजुग जहाँकि शेष एवं भगवान कल्कींकर अवतार विषय से बहुत वर्णना मिले एवं आमर जदि देखा विशेषकर आमर श्रीमद भागवत पुराण विष्णु पुराण तापर कल्की पुराण रे यार विशेष भाव में उल्लेख रही। तेणु कलिजुग केमती सर ना पुराण अनुसार कलिजुगर जो शेष समय माने धर्म अत्यंत कमिज लोक मैंने लोभ अन्याय और हिंसार से भरीजे सत्य दया भक्ति ये सब दुर्बल हो राजा मैंने दुष्ट हे प्रजा मान को लुंठन करेंगे एवं प्रकृति में विपर्यय बढ़ यापर भगवान विष्णु से कल्की अवतार धारण करे से अधर्मर नाश करेंगे और पुणी सत्यजुग आरंभ होली आम शास्त्र मानक वर्णना रही। तेरे कल्की भगवान केउठी जन्म नेबे एवं पुराण शास्त्र अनुसार आम जदि देखा जे संबल नामक ग्राम भगवान ये जो कल्की अवतार जो संबल नामक ग्राम भगवान कल्की से अवतार नेबे एवं केतेक लोक यहाँ एक भौतिक ग्राम बोली मानती और यहाँ एक दिव्य स्थान भाव में से व्याख्या करती जो कल्की भगवान पिता माता किए हे पिता विष्णु जशा नामक एक ब्राह्मण हे पिता और माता हे सुमति
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପରଶୁରାମ ହେବେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ସହିତ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ବାମନ ମାନେ ନୃସିଂହ, ପରଶୁରାମ, ବଳରାମ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ, କଳ୍କି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେବେ ଏଇ ପରଶୁରାମ। ଏବଂ ପରଶୁରାମ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଶିବ ତାଙ୍କର କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବ ନା, ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ତଲୁଆର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତେଜ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଦିବ୍ୟ କବଚ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କଳ୍କିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଘୋଡ଼ା, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାର ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ, ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ସେ ସବାର ହେବେ। ଏବଂ ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ମାନେ ବେଗବାନ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଭାରତରେ। ଶ୍ରୀ କଳ୍କି ଧାମ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ କଳ୍କି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭାରତର କେତେକ ଯଦି ଦେଖିବା ଇସ୍କନ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୂପ କିଭଳି ଭାବରେ ନା, ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ସେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ହାତରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ତଲୁଆର ଥିବ ଏବଂ ତେଜମୟ ଯୋଦ୍ଧାର ରୂପ। ଅଧର୍ମ ନାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବତାର। ରାଜସ୍ଥାନର କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସାହସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ତାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଭଗବାନ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ଏତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଆମର ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେମିତି ସରିବ କଳିଯୁଗ ଏବଂ କଳ୍କି ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ, ଏଇ କଥା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ସେମାନେ ଆଶା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାପ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭଗବାନ କଳ୍କି ସେ ପୃଥିବୀରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ এই ଯେଉଁ କଳ୍କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର, ଯିଏକି ପାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। ତଥାପି କୌଣସି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହଠାତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତା'ର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଦିନରେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧାରରେ ସେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନେକାଂଶରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଏବଂ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଥିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ এই ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତାର ସଂକେତ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଳ୍କି ଅବତାର ଏବଂ ପ୍ରଳୟର ସଂକେତ ମାନେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଳୟ ବିନାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ସମୟ। କିଛି ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଦାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ 4 ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଶୀମଠରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ଶେଷ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର ତା'ର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବ ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କର ରୂପ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ତା'ର ଯେଉଁ ଯଦି ଦେଖିବା ତା'ର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ହେବ।
ଏବଂ ସେ ଏକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ତ ସେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଏବଂ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 12 ହାତର ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିବେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ତେଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ହେବ ଯେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ କଳିଯୁଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ କଳ୍କି କେଉଁଠି ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହ ନିଧନେ କଳୟସି କରବାଳଂ ଧୂମକେତୁମିବ କିମପି କରାଳଂ କେଶବଧୃତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ।